ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता विशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्घस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय जय श्री चैतन्य दया नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत्। നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 9-ാമത്തെ അധ്യായം 138-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക്. पूर्वे भट्टे रमणे एका चीलाभिमान श्रीनारायण हयन स्वयं भगवान। पूर्वे भट्टे रमणे एक शैल अभिमान श्रीनारायण हयेन स्वयं भगवान. Before this explanation was given by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Venkatapata thought that Sri Narayana was supreme personality of God. ഇവിടെ എന്താണ് ഡിസ്കഷൻ എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വെങ്കടപട്ടിയും തമ്മിലുള്ള സംവാദം, അതായത് ശ്രീ ലക്ഷ്മി ദേവി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡാൻസിൽ എടുക്കാൻ പറ്റാതെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രാസലീലയുടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം കിട്ടാതെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് വെങ്കടപട്ടിന് ആൾറെഡി അറിയാം നാരായണ സുപ്രീം ലോർഡാണ്, പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാനാണ്, പരമ ദിവ്യതം പുരുഷനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ബിഫോർ ദിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്ത ആ വിവരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അറിയാം. തൻഹര ഭജന സർവോപരി കക്ഷഹയ ശ്രീ വൈഷ്ണവേര ഭജനയേ സർവോപരിഹയ. തൻഹാര ഭജന സർവോപരി കക്ഷാഹയ ശ്രീ വൈഷ്ണവേര ഭജന സർവോപരിഹയ. Thinking in this way, Venkatapata believed that worship of Narayana was the supreme form of worship, superior to all other pursuits of devotional service, for it was followed by the Sri Vaishnava disciples of Ramanujacharya. Sri Vaishnava Sampradayam, അത് എസ്പെഷ്യലി റീസെന്റ് ടൈമിൽ രാമാനുജാചാര്യാണ് ഹെഡ് ചെയ്തത്. ഈ ശ്രീ വൈഷ്ണവ അതിനെ ഒന്നുകൂടി റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തത്. ആക്ച്വലി ശ്രീ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം തുടങ്ങിയത് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അവിടുന്നാണ്. പക്ഷെ റീസെന്റ് ടൈമില് അതിന് കൂടുതൽ ശക്തി കൊടുത്ത് അതിനെ റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് രാമാനുജാചാര്യ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പാത പിന്തുടർന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ, വെങ്കടപട്ടർ. അപ്പൊ അവരുടെ എന്താണ് ഫിലോസഫി? നാരായണ ഇസ് എ സുപ്രീം ലോർഡ്, എല്ലാവർക്കും മീതെയാണ് നാരായണൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഇവര് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്. ये तांड्रा गर्व प्रभु करीते खंडन परिहास द्वारे उठाया ये ते कवचन.
ये चांद्र गर्भ प्रभु करीते खंडना परिहास द्वारे उठाया एते का वचना. Shri Chaitanya Mahaprabhu had understood this misconception of Venkata and to correct it, the Lord talked so much in a joking way. ഒരു പരിഹാസ രൂപേണ ഒരു ജോക്കിംഗ് വേ ജോബിയൽ വേയിലാണ് ഒരു സംസാരം. അവരൊരു ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന നിലയിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വെങ്കട് ഭട്ടിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ആരാണ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്, നാരായണന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, കൃഷ്ണന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ്. അപ്പൊ അവര് ധരിക്കുന്നത് തെറ്റൊന്നുമില്ല, നാരായണൻ ഈസ് സുപ്രീം, യാതൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ ആ നാരായണന്റെ സോഴ്സ് കൃഷ്ണനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ഒരു ജോവിയൽ വേയിലാണ് ഇതൊരു ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നത്. ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോലെയല്ല, ഒരു ജോവിയൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അതിന് ഉത്തരം പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വളരെ ഒരു പരിഹാസത്തിലാണ് അല്ലെ. നമ്മളും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടില് മക്കളോടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബന്ധുക്കളോടൊക്കെ കളിയാക്കിയിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അതിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ആയിരിക്കും, ഒരു ജോവിയൽ വേയില് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എവിടുന്നാണ്? നമുക്കും ഈ സ്വഭാവം വരുന്നത് എവിടുന്നാണ്? ഭഗവാനിലുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ, രുക്മിണി, സത്യഭാമ അവരോടൊക്കെ വളരെ ജോവിയൽ വേല് പരിഹാസത്തിനും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. രുക്മിണി ദേവി കരയും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു രുക്മിണി ദേവിയോട്, എന്തിനാ എന്നെ ഈ ഞാനൊക്കെ ഒരു ഗോചാരം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലെ, ഗോപാലനാണ്, എന്നെ മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് വേറെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്, ശിശുപാലനൊക്കെ എത്ര നല്ല ആളാണ്, കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്തിനാ എന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത്. അപ്പം രുക്മിണി ദേവിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം വന്ന് കരയാനും തുടങ്ങി. എന്നെല്ലാം കളി തമാശയിലാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കും കിട്ടുന്ന ഈ സ്വഭാവം ചില സമയത്ത് എന്നാ തമാശ പറയാ, കളി പറയാ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇത് കൂടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കളി കാര്യമാവും, തമാശ പറഞ്ഞത് കാര്യമാവും ഇല്ലേ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സമയം ഇതെല്ലാം ഉറവിടം എവിടെയാണ്? ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസലാണ്. അപ്പൊ ആ ക്വാളിറ്റി നമുക്കുണ്ട്, പക്ഷെ വളരെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് മാത്രം. പ്രഭു കഹേ ബട്ട തുമി ന കരീഹ സംശയ സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ ഏതാ നിശ്ചയ. പ്രഭു കഹേ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. प्रभु कहे बटा तुम्ही न करीह संशया स्वयं भगवान कृष्ण एति निश्चया. The Lord then continued, my dear Venkat Bhatta, please do not continue doubting. Lord Krishna is the supreme personality of Godhead, and this is the conclusion of the Vedic literature. Chaitanya Mahaprabhu Venkat Bhattod ഫൈനായിട്ട് പറഞ്ഞു, വിഷമിക്കണ്ട, കൃഷ്ണനാണ് the original source, supreme personality of God, പരമസത്യം. ഇത് വേദിക് ലിറ്ററേച്ചർ കൺക്ലൂഷനാണ്, വേദാന്തത്തിന്റെ കൺക്ലൂഷനാണ് അല്ലെ. ഏതേച്ചാംസ കലാപുംസ കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. ഭാഗവതം പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീത എന്താ പറയുന്നത്? മതഃ പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിത് അസ്തി ധനഞ്ജയ. അത് ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു സത്യമില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറയുന്നു. അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ മതഃ സർവം പ്രവർത്തത, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് പോയി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വേദിക് കൺക്ലൂഷനാണ്. ഇത് വേദങ്ങളിലുള്ള അതിന്റെ എസൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വെങ്കട് ഭട്ടിനോട് പറയുന്നത്, യെസ്, നാരായണ സുപ്രീം, നോ ഡൗട്ട് നാരായണ സുപ്രീം. പക്ഷെ ആ നാരായണനും ഒരു ഉത്ഭവസ്ഥാനുണ്ട്, അതാണ് കൃഷ്ണൻ. വ്യത്യാസമുണ്ടോ രണ്ടുപേരും ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല, ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ്. കൃഷ്ണേര വിലാസമൂർത്തി ശ്രീനാരായണ അദയവ ലക്ഷ്മി ആദ്യര ഹരി തേൻഹമന. കൃഷ്ണേര വിലാസമൂർത്തി ശ്രീനാരായണ ദേവ ലക്ഷ്മി അദ്യേര ഹരേ തേൻഹമന. Lord Narayana, the opulent form of Krishna, attracts the minds of the goddess of fortune and her followers. നാരായണൻ ആ ഫോം, ഭഗവാന്റെ നാരായണനുള്ള ഫോം, അത് ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അപ്പൊ ഐശ്വര്യം കൊണ്ട് എല്ലാ ലക്ഷ്മികളെയും ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുന്നു. ഐശ്വര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലും ഒരാൾക്ക് നമുക്കില്ലാത്ത ഐശ്വര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു.
ഇപ്പൊ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐശ്വര്യം മതി. ഒരാൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല സൗന്ദര്യമുണ്ട്, ആ സൗന്ദര്യം നമ്മളെ അവരിലേക്ക് ആകർഷിക്കും. ഒരാൾക്ക് നല്ല അറിവുണ്ട്, ജ്ഞാനമുണ്ട്, ആ ജ്ഞാനം നമ്മളെ അവരിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. ഒരാൾക്ക് നല്ല ശക്തിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ ഐശ്വര്യങ്ങൾ, ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തികഞ്ഞ ഭഗവാൻ, ഇതെല്ലാം തികഞ്ഞതാണ്, 100%. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഗോഡസ് ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതേച്ചാം സകലാപും സഹ കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഏതേഷാം സകലാ പുംസാ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃത്യാന്തി യുഗേ യുഗേ. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്ലോകം 1.3.28. All these incarnations of Godhead are either plenary portions of parts of the plenary portions of the Purusha avatars. But Krishna is the Supreme Personality of Godhead himself. In every age, he protects the world through his different features when the world is disturbed by the enemies of Indra. അപ്പോ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരുപാട് അവതാരങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ അവതാരങ്ങളുടെ ഈ ശ്ലോകം പറയുമ്പോൾ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. 22 അവതാരങ്ങളെയും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ അവസാനം കൃഷ്ണന്റെ അവതാരത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. ഈസ് എ സ്വയം ഭഗവാൻ, ഈസ് എ ഒറിജിനൽ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. അപ്പോൾ ഓരോ യുഗത്തിലും ആ ഭഗവാൻ തൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലനറി പോർഷൻസിനെ അവതാരങ്ങളായിട്ട് ഇവിടേക്ക് അയക്കും. അപ്പൊ 6 തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലീലാവതാര, യുഗാവതാര, പുരുഷാവതാര, ശക്തിയാവേശ അവതാര, മന്വന്തരാവതാര, പിന്നെന്താ ഗുണാവതാരം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള അവതാരം എടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നു. എന്തിനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നു? ഇൻ എവറി ഏജ് ഹി പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ വേൾഡ്. കാരണം അസുര ശക്തികള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എപ്പോഴും വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ, അസുര ശക്തികളെ നശിപ്പിക്കാനും ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഫ്രീക്വന്റ് ഇന്റർവെല്ലിൽ എപ്പോഴൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ വരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ വേറൊരു ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആസ്വാദനം കൊടുക്കണം, സന്തോഷം കൊടുക്കണം. ഇതെല്ലാം ആ അവതാരത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ്. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1.3.28. നാരായണ ഹൈതേ കൃഷ്ണര അസാധാരണ ഗുണ അതയേവ ലക്ഷ്മീര കൃഷ്ണേ തൃഷ്ണാനുക്ഷണ. നാരായണ ഹൈതേ കൃഷ്ണേര അസാധാരണ ഗുണ അത ഏവ ലക്ഷ്മീര കൃഷ്ണേ കൃഷ്ണ അനുക്ഷണ. Because Krishna has 4 extraordinary qualities not possessed by Lord Narayana, the goddess of fortune. Lakshmi always desires his company. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു സുപ്പീരിയർ പൊസിഷൻ എന്താ? കാരണം നാരായണ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത 4 ഗുണങ്ങള് കൃഷ്ണനുണ്ട്. എന്താണ് 4 ഗുണങ്ങള്? വേണുമാധുര്യ, അതാണോ പ്രഭു? അതെ. ലീലമാധുര്യ, വേണുമാധുര്യ, രൂപമാധുര്യ ആൻഡ് ബ്രഹ്മമാധുര്യ. ഇത് പ്രേമ. ഓക്കെ. ഈ 4 ക്വാളിറ്റീസ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ ഫോമിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ 100%. Lord Narayana has 60 transcendental qualities. 60 qualities. Rupa Goswami Nectar of Devotion ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് 64 ക്വാളിറ്റീസ്. അതിൽ 60 ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളൂ നാരായണന്. 64 ക്വാളിറ്റി ആർക്കാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്.
Over and above these, Krishna has 4 extraordinary transcendent qualities absent in Lord Narayana. ഇത് നാലെണ്ണം നാരായണ ഫീച്ചറില്ല, നാരായണ ഫോമിലില്ല. These four qualities are his wonderful pastimes, Leela Madhurya, which are compared to an ocean. Ocean സാഗരത്തിനോടാണ് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ലീല ഇഷ്ടം പോലെ അത്രയും വാസ്റ്റാണ് ലീലകൾ ഭൗതികലോകത്ത്. നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമുദ്രതീരത്ത് ചെന്നിട്ട് മണൽത്തരികളെ എണ്ണാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അതേപോലെ അത്രയും ലീലകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അതിന്റെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അതെല്ലാം ഒരു ഈവൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കൂടി ഇല്ല നമ്മളുടെ ജീവിതം നോക്കും. അങ്ങനെ ആ മാനിഫെസ്റ്റേഷന്റെ സമയത്ത്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സമയത്ത് എത്രയോ ലീലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത്. അതാണ് കമ്പയർഡ് ടു എൻ ഓഷ്യൻ. His association in the circle of the supreme devotees in conjugal love, the gopis. അതാണ് എന്താ പറയുക, പ്രേമമാധുര്യ, സോറി, മറ്റത് ലീലമാധുര്യ, ഇത് പ്രേമമാധുര്യ. His playing on flute, okay, whose vibrations attracts the 3 words, അതാണ് വേണുമാധുര്യ. And his extraordinary beauty, which surpasses the beauty of the 3 words, that is Rupa Madhurya. Lord Krishna's beauty is unequaled and unsurpassed. ഭഗവാന്റെ ബ്യൂട്ടി, സൗന്ദര്യം ഇവൻ ലോർഡ് നാരായണനില്ല. ഈ 4 ഗുണങ്ങളാണ് മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടിയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഹീസ് സുപ്രീം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 4 extraordinary qualities. അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നാരായണന്റെ ഫോമിലില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു കമ്പനി നടത്തുന്ന ഒരു ധനികൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആണ് കമ്പനി, പക്ഷെ തൻ്റെ മകന് എല്ലാ അതോറിറ്റീസും ഉണ്ട്. അച്ഛനെ പോലെ അതെ, പക്ഷെ 1-2 അതോറിറ്റീസ് ഇല്ല. സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഇല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എത്ര പണം വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കാം, ആരെ വേണമെങ്കിൽ നിയമിക്കാം, ആരെ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം, പുതിയ കമ്പനി തുടങ്ങാം. പക്ഷേ ഇതിന് ഡോക്യുമെന്റിൽ സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി അച്ഛന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു ക്രൂഡ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ്. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും നാരായണനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ ഈ 4 ക്വാളിറ്റീസ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈസ് ഒറിജിനൽ. കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. തുമി യേ പഠില ശ്ലോക സേ ഹയ പ്രമാണ സേ ശ്ലോക ഐസേ കൃഷ്ണ സ്വയം ഭഗവാൻ. तुम्ही ये पाडीला श्लोका ते हया प्रमाण ते श्लोके ऐसे कृष्ण स्वयं भगवान. You have recited the shloka beginning with Siddhantatas to Abhedepi. That very verse is evidence that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. അപ്പോൾ വെങ്കട്പട്ട ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലിണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ സിദ്ധാന്തതസ് ടു അഭേദേവി, സിദ്ധാന്തത്തില് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകം. അതന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് കൃഷ്ണ ഇത് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് എന്നുള്ളത്. സിദ്ധാന്തതസ്ത്വേഭേദേപി ശ്രീശാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപയോ രസേനോത്കൃഷ്യതേ കൃഷ്ണ രൂപം ഏഷാ രസാസ്ഥിതി. സിദ്ധാന്തസ്ത്വ അഭേദേപി കൃഷ്ണസ്വരൂപയോ രസ്നേ കൃഷ്ണേതി കൃഷ്ണ രൂപം ഏഷാ രസസ്ഥിതി. According to transcendental realization, there is no difference between the forms of Krishna and Narayana. Yet in Krishna, there is a special transcendental attraction due to the conjugal mellow, and consequently, he surpasses Narayana.
This is the conclusion of the Transcendental Mellows. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? വേദങ്ങളെ പറ്റി ദിവ്യമായിട്ടുള്ള വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തത്വത്തില് ഭഗവാൻ നാരായണനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. നോ ഡിഫറൻസ് തത്വത്തില്, സിദ്ധാന്തം. എങ്കിലും കൃഷ്ണ ഈ സ്പെഷ്യൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ, കൃഷ്ണന് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണനോട്. കാരണം മാധുര്യരസം. ഈ മാധുര്യരസം പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഈ മാധുര്യരസം നാരായണനില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദിസ് എ കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസെൻഡന്റ് മെലോസ്. മെലോസില് മാധുര്യരസം നാരായണന്റെ രൂപത്തില് പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. This is a verse from the Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.59. Here Srila Krishnadas Kaviraj says that Lord Chaitanya spoke the verse to Venkatapata, and earlier he said that Venkatapata spoke it to the Lord. But since their conversation took place long before the Bhakti Rasamrita Sindhu was composed, the question may be raised as to how either of them quoted the verse. Srila Bhaktivinoda Thakur explains that this verse and many others like it were current among devotees long before the Bhakti Rasamrita Sindhu was composed. Thus, devotees would always quote them and explain their purport in ecstasy. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ആണ്. അപ്പൊ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവരുടെ ഈ കോൺവേഴ്സേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ആ ശ്ലോകം അപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ രൂപഗോസ്വാമി. അതാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ശ്രീല ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ explained that the verse and many others, ഇതേപോലുള്ള മറ്റുള്ള ശ്ലോകങ്ങളും were current among devotees long before Bhakti Rasamrita. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു രചിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. പല ശ്ലോകങ്ങളും എല്ലാം ഈ വേദങ്ങളിലാണ്, വേദിക് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ആണെന്ന് എല്ലാ ഗോസ്വാമിമാരും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ ഹരേ ലക്ഷ്മി രമണ ഗോപീകരമന ഹരിതേ നാരേ നാരായണ. സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ ഹരേ ലക്ഷ്മീരമന ഗോപികാരമന ഹരിതേ നാരേ നാരായണ. The Supreme Personality of Godhead Krishna attracts the mind of the goddess of fortune, but Lord Narayana cannot attract the minds of the gopis. This proves the super excellence of Krishna. അപ്പൊ വേറൊരു പ്രൂഫും കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് വെങ്കടപ്പട്ടയ്ക്ക്. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഈവൻ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഹൃദയം കൂടി കവരും. പക്ഷെ നാരായണൻ ഗോപികുമാരുടെ ഹൃദയം കവരുന്നില്ല. എന്താണ് ഉദാഹരണം? പ്രേമ മാധുര്യം കൃഷ്ണന് മാത്രമുള്ള ക്വാളിറ്റിയാണ്. നാരായണൻ ഐശ്വര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ശരിയാണ്. അതിനൊരു പ്രമാണം, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയും. പറഞ്ഞ് ശരിയാണ്. അത് തന്നെയാണ് കാരണം. നമുക്കറിയാം, ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം. ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് കൃഷ്ണ അട്രാക്ട്സ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ഗോഡസ് ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ. ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഹൃദയത്തിനെ കവരുന്നുണ്ട്, അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ലോർഡ് നാരായണ, ഭഗവാൻ നാരായണൻ ഗോപികമാരുടെ ഹൃദയത്തിനെ കവരുന്നില്ല, ആകർഷിക്കുന്നില്ല. ഇതൊന്നും നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? സൂപ്പർ എക്സലൻസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ. എന്താണ് രാസലീല നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. അല്ലല്ല, അതല്ല. ഗോപികമാർക്ക് ചിന്താരം ഉണ്ടായപ്പോ ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. അതാണോ? അതെ, അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് പിന്നെ അവര് സങ്കടപ്പെട്ട് വിളിച്ചപ്പോ വീണ്ടും വന്നു ഭഗവാൻ. ആരായിട്ട് വന്നു? ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ ഫോമിൽ വന്നു. കൃഷ്ണൻ കളിപ്പിക്കാൻ. അപ്പൊ അവര് ഉടനെ നമസ്കരിച്ച് ചോദിച്ചു, എന്റെ കൃഷ്ണൻ എവിടെ? ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണൻ എവിടെ? ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണൻ എവിടെ? കൃഷ്ണനെ വരെ പറഞ്ഞു തരൂ. നാരായണനും കൃഷ്ണനും ഒന്നാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആകർഷണം
ഉണ്ടാവണമായിരുന്നു ലക്ഷ്മി, അതായത് ഗോപികമാർക്ക് നാരായണനോട്. ആ ആകർഷണം കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ ആ ആകർഷണം കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിലുണ്ട്, നാരായണന്റെ രൂപത്തിലില്ല. ആ സെയിം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ നാരായണന്റെ ഫോമില് രൂപം എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നു. ഉടനെ വെച്ച് അവർ നമസ്കരിച്ച അതെന്താ അവിടെ ഒപ്പുലൻസ്, ഐശ്വര്യം, അല്ലെ, ഓവൻ റെഫറൻസ്. ഉടനെ അവർ നമസ്കരിച്ച് വെച്ചു, ഭഗവാനെ നാരായണ ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണൻ എവിടെ? കൃഷ്ണനും നാരായണനും ഒന്നാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അവർക്ക് അട്രാക്ഷൻ നാരായണന്റെ രൂപത്തിനോട് തോന്നിയില്ല, കൃഷ്ണ രൂപത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഗോപികമാരെ നാരായണന്റെ രൂപം അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതേസമയം ലക്ഷ്മി ദേവിയെ ലക്ഷ്മികളെ കൃഷ്ണൻ അട്രാക്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? नारायणेरा का कथा श्री कृष्णापने गोपिकारे हास्य कराइते आय नारायणे. നാരായണേരെ കഥാ ശ്രീകൃഷ്ണ അപ്പനെ ഗോപികാരെ ഹസ്യ കരേത്തെ ഹയ നാരായണേ. അതുകളുടെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്. എന്താ വ്യത്യാസം നാരായണനും കൃഷ്ണൻ തമ്മില്? പക്ഷെ അതിന്റെ ആ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വെങ്കടഭട്ടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോ ആർക്കും സാധാരണ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വേദിക് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സോ വായിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും ഇതിന്റെ ആ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു മേഴ്സിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാൻ കാരണം. ടു സേ നത്തിങ് ഓഫ് ലോർഡ് നാരായണ പേഴ്സണലി, ലോർഡ് കൃഷ്ണ ഹിംസെൽഫ് അപ്പിയർഡ് ആസ് നാരായണ ജസ്റ്റ് ടു പ്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ജസ്റ്റ് ടു പ്ലേ എ ജോക്ക് ഓൺ ദ ഗോപീസ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം നാരായണന്റെ രൂപം എടുത്തിട്ട് ഗോപികമാരുടെ മുമ്പിൽ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല, അവർക്ക് ആരാ വേണ്ടത്? ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരല്ല വേണ്ടത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണനെ വേണ്ടത്, നാരായണനല്ല വേണ്ടത്. ചതുർഭുജമൂർത്തി ദേഖായ ഗോപിഗണരാഗേ ശ്രീ കൃഷ്ണേ ഗോപികര നഹേ അനുരാഗേ. ചതുർഭുജ മൂർത്തി ദേഖയ ഗോപിക നേര ആകെ സേയി കൃഷ്ണ ഗോപികാരെ നഹി അനുരാഗേ. അപ്പൊ ഗോപികന്മാരുടെ മുമ്പില് ചതുർഭുജത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ അവർക്ക് ആ ഭഗവാനോട് അനുരാഗം തോന്നിയില്ല, അല്ലെ? Although Krishna assumed the four-armed form of Narayana, he could not attract the serious attention of the gopis in extracted. മാധുര്യ ഭാവത്തിലുള്ള ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ നാരായണന്റെ രൂപത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നത് ഗോപികമാരെ ഐശ്വര്യഭാവത്തില്. അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ സംഘമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ഈ 4 ഗുണങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട്. അതിൽ എസ്പെഷ്യലി മാധുര്യഭാവം, ലീലമാധുര്യം. അതാണ് അവരെ കൃഷ്ണ രൂപത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഗോപീനാം പശുപേന്ദ്ര നന്ദന ജുഷോ ഭാവസ്യ കസ്താം കൃതി വിജ്ഞാതും ക്ഷമതേ ദുരോഹ പദവി സഞ്ചാരിണ പ്രക്രിയാം അഭിസ്കുർവതി വൈഷ്ണവീം അപി തനും തസ്മിൻ ഭുജേർ ജിഷ്ണുഭിർ യാസാം ഹന്ത ചതുഭിർ അദ്ഭുത രുചിം രാഗോദയ കുഞ്ചതി. ഗോപീനാം പശുപേന്ദ്ര നന്ദന ജുസോ ഭവസ്യ കസ്തം കൃതി വിജ്ഞാതും ക്ഷമതേ ദുരൂഹ പദവ സഞ്ചാരിണം പ്രാക്രിയം അവിഷ്കുർവതി വൈഷ്ണവീം അഭിതനും തസ്മിൻ ഭുജൈർജിഷ്ണുഭിർ യസ്സം ഹന്ത ചതുഭിർ അദ്ഭുത രുചിം രാഗോദയ കുഞ്ചതി. ഇത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ലളിത മാധവ നാടകത്തിൽ നിന്നെടുത്തുള്ള ശ്ലോകമാണ്. Once Lord Sri Krishna playfully manifested himself as Narayana with 4 victorious hands and in very beautiful form. അപ്പൊ നാരായണന്റെ ഫോം ആണ് അത്രയും അട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ്, പക്ഷെ 4 കൈയുള്ള ചതുർഭുജ ഫോമിനാണ്. When the gopis saw this exalted form, വളരെ ഓപ്പണന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ രൂപം കണ്ടപ്പോ
However, their ecstatic feelings were crippled. അവരുടെ ആ മാധുര്യഭാവം, അതായത് കോൺജുഗൽ ലവ്, മാധുര്യഭാവം ഈ രൂപത്തിനോട് അവർക്ക് തോന്നിയില്ല. അത് ക്രിപ്പിൾ ആയി, അത് കുറഞ്ഞു വന്നു. A learned scholar, therefore, cannot understand the gopis' ecstatic feelings, which are firmly fixed upon the original form of Krishna, Lord Krishna, as the son of Nanda Maharaja. അപ്പൊ ഒരു പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, രസിക വൈഷ്ണവന്മാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പാണ്ഡിത്യം നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് സാധാരണ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഗൂഢമായിട്ടുള്ള രഹസ്യമാണ്. ഇത് രസിക ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് വൈഷ്ണവന്മാർക്ക് അവരുടെ പ്രൊറോഗേറ്ററിയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ രസിക വൈഷ്ണവന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്, അവർക്കാണ് ബ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ കൃഷ്ണൻ ultimate. The wonderful feelings of the gopis in ecstatic paramarasa with Krishna constitute the greatest mystery in spiritual life. Okay. So ഗോപികന്മാരുടെ ആ കൃഷ്ണനോടുള്ള ആകർഷണം, അതായത് മാധുര്യഭാവത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റാറ്റിക് പരമരസ. പരമരസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പിനാക്കിൾ ആയത്, അതിന്റെ എപ്പിറ്റോമാണ്. വിത്ത് കൃഷ്ണ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മിസ്റ്ററി. ഇതൊരു മിസ്റ്ററിയാണ്. ഇത് മിസ്റ്ററി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. വളരെ വളരെ പരമഗുഹ്യമാണത്. So this is a verse spoken by Narada Muni in the Lalita Madhava Nataka, a drama written by Srila Rupa Goswami. Srila Rupa Goswamiയുടെ ലളിത മാധവ നാടകത്തിലുള്ള ശ്ലോകമാണത്. ഏതക ഹി പ്രഭു തൻര ഗർവചൂർണ കരിയ താൻരെ സുഖാദീതെ കഹേ സിദ്ധാന്ത ഫിരായ. एतक हि प्रभु तांड्रा गर्वा चूर्ण करिया तांड्रे सुगा दीति का हे सिद्धांत फिरिया. In this way, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu deflated the pride of Venkatapata, but just to make him happy again, he spoke as follows. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വെങ്കടപട്ടയുടെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു അഭിമാനം അതിനെ ഡിഫ്ലാറ്റ് ചെയ്തു, അതിനെ ഫ്ലാറ്റാക്കി. ഓക്കെ, ബലൂൺ, ഇത്ര വലിയ ബലൂൺ നമ്മള് എയർ നിറച്ചിട്ട് വലുതാക്കി അതിനെ ഡിഫ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിമാനത്തിനെയും അതിനെ ഡിഫ്ലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകം പറഞ്ഞു. ദുഃഖന ഭവിഹ ഭട്ട കൈലുൾ പരിഹാസ ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്ത സുന രാധേ വൈഷ്ണവ വിശ്വാസ. दुकाना भाविया भट्टा कैलून परिहासा शास्त्र सिद्धांत सुना यादे वैष्णव विश्वास. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വെങ്കടപട്ടനോട് പറയുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ ഒരു പരിഹാസമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വിഷമിക്കണ്ട. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് സിദ്ധാന്തം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങക്ക് വിഷമം വേണ്ട, നാരായണനെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. The Lord pacified Venkatapata by saying, actually whatever I have said is by a jest. Okay? Now you can hear from me the conclusion of the Shastras, in which every Vaishnava devotee has firm faith. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആ നിച്ചോർ, അതിന്റെ തത്വം, അതിന്റെ സാരം, അതിനെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. കൃഷ്ണനാരായണ യാച ഏകായി സ്വരൂപ ഗോപി ലക്ഷ്മി ഭേദാനഹി ആയ ഏകരൂപ. कृष्ण नारायण याची एकाई स्वरूपा गोपी लक्ष्मी बेटा नहीं हाया एका रूपा. There is no difference between Lord Krishna and Lord Narayana, for they are same form. Similarly, there is no difference between gopis and goddess of fortune, for they also are of the same form. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഗോപീസും അതേപോലെ ഗോപി ലക്ഷ്മിമാരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, കൃഷ്ണ നാരായണൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, ഒരാളാണ്. നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടില് ഹസ്ബൻഡ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജാ വിചാരിക്കാം. സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയിട്ട് തന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കാണാൻ പോവാണ് വൈഫ്.
അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും പെരുമാറുക? വളരെ ഒഫീഷ്യൽ വേലും അവിടെ കളിയും ചിരിയും അവിടെ ജോബിയിലായിട്ട് പെരുമാറാൻ പറ്റുമോ? ആ ഓഫീസ് എത്തിക്സും മാനേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പെരുമാറുക. അവിടെ കളി ചിരി തമാശ ഒന്നും വരില്ല. നേരെ മറിച്ച് അതേ വ്യക്തി വീട്ടിൽ വരുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ചിലപ്പോ ആ ജഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെക്കാളും കൂടുതൽ അതോറിറ്റി ആയിരിക്കും വൈഫ് അവിടെ വീട്ടിൽ കാണിക്കുക, അല്ലേ? ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോ വളരെ റെസ്പെക്റ്റോട് ആദരവോട് കൂടിയിട്ട് പെരുമാറേണ്ടി വരും. കാരണം ആ സിറ്റുവേഷൻ അതേപോലെയാണ് നാരായണൻ വൈകുണ്ഠത്തിലാവുമ്പോൾ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കൃഷ്ണൻ പ്ലേഫുൾ മോഡിലാണ്. ഈ വ്യത്യാസം പറയുന്നു. രണ്ടുപേരും ഒന്നാണ്. ഒരാൾ ഓഫീസിലാണ്, ഒരാൾ വീട്ടിലാണ്. വീട്ടില് വളരെ കാഷ്വൽ ആണ്, ഓഫീസില് നമുക്ക് ആ കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സ് നടക്കില്ല. ഇത്ര വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, there is no difference between Lord Krishna and Lord Narayana. ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, ഒരേ ആൾ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ ഗോപികമാരും ലക്ഷ്മിമാരും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല, അവരും അതന്നെ. പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷനിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആ ഡീലിങ്സ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഗോപീദ്വാരേ ലക്ഷ്മിക്കാരേ കൃഷ്ണ സംഘസ്വാദ ഈശ്വരത്വേ ഭേദാമനീലേ അയാപരാധ. गोपीद्वारे लक्ष्मीकारे कृष्ण संग स्वता ईश्वरार्थे बड़े मानिले हया अपराधा. The goddess of fortune enjoy the association of Krishna through the gopis. One should not differentiate between the forms of the Lord, for such a conception is offensive. തത്വം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം, വ്യത്യാസം കാണാൻ പാടില്ല. അതായത് ലക്ഷ്മി ദേവികളും ലക്ഷ്മിമാരും ഒരു ലക്ഷ്മിയല്ല, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷനില് എങ്ങനെ ഗോപികമാരായിട്ട് വരികയാണ്. സെയിം ലക്ഷ്മിമാർ തന്നെ, ഗോപികമാരാണ് ലക്ഷ്മി, വ്യത്യാസമില്ല. വൃന്ദാവനില് ഗോപികമാര്, വൈകുണ്ഠത്തിൽ ലക്ഷ്മിജി. അപ്പൊ അവരുടെ അസോസിയേഷൻ ലക്ഷ്മിജിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗോപീസ്. വൺ ഷുഡ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്. അതുകൊണ്ട് അവര് നമ്മള് വ്യത്യാസം കാണാൻ പാടില്ല. ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോംസ് ഓഫ് ലോർഡ്, ഫോർ സച്ച് എ കൺസെപ്ഷൻ ഈസ് ഒഫെൻസീവ്. പക്ഷെ ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് നമുക്ക് അതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ അത് സുപ്പീരിയർ ഇൻഫീരിയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ താഴ്ത്തി കാണുന്നത് എല്ലാം ഒഫെൻസീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഏക ഈശ്വര ഭക്തേര ധ്യാനാനുരൂപ ഏകായി വിഗ്രഹേ കരേ നാനാകാര രൂപ. एक ईश्वरा भक्तिरा ध्यान अनुरूपा एकाई विग्रहे करे नानाकार रूपा. There is no difference between the transcendental forms of the Lord. Different forms are manifested due to different attachment of different devotees. Actually, the Lord is one, but He appears in different forms just to satisfy you. Actually, ഭഗവാന്റെ പല രൂപങ്ങളും നമ്മൾ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പ്രത്യേക ഡിവോട്ടീസിന്റെ ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഏത് രൂപത്തിലാണോ അവരുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഭഗവാനുള്ളത്, അതനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അതനുസരിച്ചുള്ള ഡീലിങ്സും അവർ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫോം ജസ്റ്റ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് ഡിവോട്ടി. അപ്പൊ എന്താണോ ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സബലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ അനുസൃതമായിട്ടുള്ള രൂപം എടുക്കുന്നു, അല്ലെ? അതാണ്. ഇപ്പൊ ഹനുമാന് അറിയാം കൃഷ്ണനും രാമനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ ഹനുമാൻ എന്താണ് പറയാം? രാമന്റെ രൂപമാണ്, അല്ലെ? ഗോപികമാർക്ക് നാരായണന്റെ രൂപം കൃഷ്ണൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, അറിയാം. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ രൂപമാണ് ഇഷ്ടം. രണ്ടുപേരും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെ ആണെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അവരുടെ എന്താണോ ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. So in the Brahma Samhita, it is stated, Advaitam Achyutam Anadim Ananta Rupam Adyam Purana Purusham Navayam Vanamcha. Advaitamana, Advaitam, Randalla. Achyutam, infallible, Anadim, okay, no beginning. Ananta Rupam, Borupal Rupangalunda. Adyam, first, original. Purana Purusham, ഏറ്റവും പുരാണമായിട്ടുള്ള പുരുഷൻ.
പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ക്വാളിറ്റി നവയൗവനം ച, എപ്പോഴും യൂത്ത്ഫുൾ ആണ്, ഒരിക്കലും അവര് വയസ്സാവുന്നില്ല, എപ്പോഴും എവർഗ്രീൻ, നവയൗവനം. The Lord is Advaita without differentiation. Okay, one without a second ആണ് ഭഗവാൻ. There is no difference between the forms of Krishna, Rama, Narayana and Vishnu. അപ്പോ നാരായണനും കൃഷ്ണനും രാമനും വിഷ്ണു അതിന്റെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. All of them are one, ഒരാളാണ്. Sometimes foolish people ask whether when we chant Rama in the Hare Krishna mantra, we refer to Lord Ramchandra or Lord Balrama. If a devotee says that the name Rama in the Hare Krishna mantra refers to Balrama, foolish person may become angry because to him the name Rama refers to Lord Ramchandra. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ തർക്കം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള പേര് നമ്മുടെ വളരെ സ്പെസിഫിക് നമുക്കറിയാം ആരാണ്. പക്ഷെ രാമ എന്നുള്ള പേര് ചില ആൾക്കാർ പറയും ബലരാമൻ, ചില ആൾക്കാർക്ക് ശ്രീരാമൻ, ചില ആൾക്കാർ പരശുരാമൻ. അപ്പൊ അവിടെ തമ്മിൽ അടി. അല്ല ഇത് ബലരാമ, അല്ല ഇത് ശ്രീരാമ, അല്ല പരശുരാമൻ. അതാണ് എന്താണ് പ്രഭാത പറയുന്നത്, ഫുളിഷ് പീപ്പിൾ ആണ് അവര്. So a foolish person may become angry because to him the name Rama refers to Lord Ramchandra. Actually, there is no difference between Balrama and Lord Rama. It does not matter whether one refers to Balrama or to Lord Ramchandra when chanting Hare Rama. But there is no difference between them. However, it is offensive to think that Balrama is superior to Lord Ramchandra or vice versa. അത് ഒരു അപരാധമായിട്ട് വരും. രാമൻ ബലരാമന് സുപ്പീരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബലരാമൻ രാമന് സുപ്പീരിയർ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അതൊരു അപരാധമായിട്ട് മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. Neophyte devotees do not understand this Shastri conclusion and consequently they unnecessarily create an offensive situation. Text 154. Sri Chaitanya Mahaprabhu clarified this in a very lucid way. Isharatve bhedamanile haya paratha. It is offensive for one to differentiate between the forms of the Lord. ഭഗവാന്റെ പല രൂപങ്ങളിലും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വ്യത്യാസം കാണുന്നത് ഒരു അപരാധമാണ്. On the other hand, one should not think that the forms of the Lord are all same as the forms of the demigods. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി വ്യത്യാസം. പക്ഷെ ഇതൊരു അപരാധമാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഫോംസിനെയും അന്യ ദേവതമാർക്ക് തുല്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അപരാധമാണ്. ഇറ്റ്സ് ഒഫെൻസീവ്. നമ്മളങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ദിസ് ഈസ് സർട്ടൻലി ഒഫെൻസീവ് as confirmed by the Vaishnava Tantra. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ എക്സ്പാൻഷൻസ് അത് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓപ്പുലൻസ് അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ സെയിം ആണ്, അതിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസം കാണാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ആ ഭഗവാനും അന്യ ദേവതമാരും ഒരേപോലെ കാണുന്നത് അപരാധമാണ് എന്നിവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നു. അത് ഇവിടുന്ന് വൈഷ്ണവ തന്ത്ര എന്നുള്ള അതിൽ നിന്ന് ഒരു ശ്ലോകം പറയാണ്. യസ്തു നാരായണം ദേവം ബ്രഹ്മരുദ്രാദി ദൈവതേ സമത്വേനൈവ വിക്ഷേത സ പാഷണ്ഡി ഭവേ ധ്രുവം. പാഷണ്ഡി, എത്തിസ്റ്റ്. പാഷണ്ഡി is one who considers the great demigods such as Lord Brahma and Lord Shiva to be equal to the Supreme Personality of God and Narayana. Hari Bhakti Vilasa 7. നമ്മളുടെ one of the offenses ആണ് ജപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള 10 ഒഫൻസിൽ ഒന്നാണത്. യസ്തു നാരായണം ദേവം ബ്രഹ്മ രുദ്രാദി ദൈവതേ. അതായത് നാരായണ ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മൻ രുദ്രൻ എന്നീ ദൈവങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നു. സമത്വൈതേന വിക്ഷേത, സമത്വേനൈവ അവരുടെ സമമായിട്ട് കാണുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും രുദ്രനെയും നാരായണനായിട്ട് കാണുന്നത്, സമമായിട്ട് കാണുന്നത്. സ പാഷണ്ഡി ഭവേ ധ്രുവം. പാഷണ്ഡിയാണ് അവര്, ഏത്തിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒഫൻഡറാണ്. A Pashandi is one who considers the great demigods such as Lord Brahma and Lord Shiva equal to the Supreme Personality of God and Narayana. Hari Bhakti Vilasa. The Hari Bhakti Vilasa എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിനാണ് വൈഷ്ണവ തന്ത്ര. The conclusion is that we should neither differentiate between the forms of the Lord nor equate the forms of the Lord with the forms of demigods or human beings. We should neither differentiate between the forms of the Lord nor equate the forms of the Lord with the forms of demigods or human. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഭഗവാന്റെ പല രൂപങ്ങളും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ രാമനായിക്കോട്ടെ, നരസിംഹനായിക്കോട്ടെ, കൃഷ്ണനായിക്കോട്ടെ, നാരായണനായിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം
സെയിം പേഴ്സൺ, സെയിം ഗോഡ്. അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് വൈ നാരായണ കൃഷ്ണ ഇസ് സുപ്പീരിയർ ടു നാരായണ, ആ പൊസിഷൻ നമുക്ക് പക്ഷേ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇത് ലോവർ ഗോഡാണ്, അത് ഹയർ ഗോഡാണ്, അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിന്റെ തത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ ഈ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളെ അന്യദേവി ദേവതമാരുടെ രൂപങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നതും തെറ്റാണ്. നോട്ട് ഈക്വേറ്റ് ദ ഫോംസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് വിത്ത് ദ ഫോംസ് ഓഫ് ഡെമിഗോഡ്സ് ഓർ ഈവൻ. ചില ആൾക്കാർ ഈവൻ ആൾ ദൈവങ്ങളെ അല്ലേ അല്ല ആൾ ദൈവങ്ങളെ ഭഗവാനായിട്ട് കാണുന്നു, മോർട്ടൽ ബീയിങ്സ്. അത് ഒരു അപരാധമാണ്. അവരെന്താ പറയുക, പാഷണ്ടി. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. Okay, nor equate the forms of the Lord with the forms of demigods or human beings. അത് അജ്ഞത കൊണ്ടാണ്, അത് അപരാധമാണ്, എന്ന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, സംടൈംസ് ഫൂളിഷ് സന്യാസീസ് thinking the body of the Lord to be material equate Daridra Narayana with Narayana, and this is certainly offensive. ഒരു പ്രയോഗം, നാരായണൻ ദരിദ്ര നാരായണ, അതായത് നമ്മളൊക്കെ ദരിദ്ര നാരായണ, നമ്മൾ നാരായണൻ, നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, പക്ഷെ ദരിദ്ര നാരായണ. ഇറ്റ്സ് എൻ ഒഫെൻസീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അൺലെസ് വൺ ഈസ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ബോണഫൈഡ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ, ഹി കനോട്ട് പെർഫെക്റ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ്. അപ്പൊ ഇത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് പരമ്പരയിൽ നമ്മളുടെ ഗുരുവിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. The Brahma Samhita confirms Vedeshu Durlabham Adurlabham Atmabhakti. Vedeshu Durlabham. Okay? വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ജ്ഞാനങ്ങൾ വളരെ ദുർലഭമാണ് കിട്ടാൻ, ഈസി അല്ല. പണ്ഡിതന്മാര് അതിന്റെ ലിറ്റററി മീനിങ് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സത്ത്, അതിന്റെ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഇത് ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അദുർലഭം ആത്മഭക്തവും. എന്താണ് അദുർലഭം? ദുർലഭമല്ലാത്തത്, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആർക്ക്? ഭക്തന്മാർക്ക്. സോ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സരളമായിട്ട് കിട്ടും. വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് പാണ്ഡിത്യം നേടിയിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇത് എന്താണ്? ദുർലഭമാണ്. ഇതിന്റെ ആ ഒരു എസൻസോ ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസോ അവർക്ക് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആർക്കാണത് അദുർലഭം? ആത്മഭക്തോ, ഭക്തന്മാർക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വളരെ സുലഭമായിട്ട് ഇത് കിട്ടും. അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വൺ കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോംസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് സിംപ്ലി ബൈ അക്കാഡമിക് സ്റ്റഡി ഓർ ബൈ റീഡിങ് വേദിക് ലിറ്ററേച്ചർ. ഇത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് സ്റ്റഡി, നമ്മുടെ ലിറ്റററി എബിലിറ്റി, നമ്മളുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, വേദിക് ലിറ്ററേച്ചറിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കൃപ ഉണ്ടായിരിക്കണം, നമ്മൾക്ക് സുഹൃതി ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതിന്റെ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള ഗൂഢമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതലത്തിൽ നമ്മൾ നീന്തുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് മുത്തും പവിഴങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ടു ഗോ ഡീപ് ഇൻ ടു ദ ഓഷ്യൻ, ഡൈവ് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദ ഓഷ്യൻ. എന്നാലേ എപ്പോഴേ നമുക്ക് പവിഴങ്ങളും മുത്തുകളും കിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ സർഫേസിൽ നീന്തിയാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാം? മത്സ്യം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ വേദങ്ങളെല്ലാം സ്കോളേഴ്സ് ആ ഒരു സ്കോളാസ്റ്റിക് വേയില്, അക്കാഡമിക് വേയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിന്റെ ആ പേൾസും പവിഴങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല. So the conclusion is that there is no difference between the forms of the Lord, but there is a difference between his form and those of the demigods. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളായിട്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ രൂപവും അന്യ ദേവി ദേവതമാരുടെ രൂപം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും എന്നാണ് ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ. മണിർയഥാ വിഭാഗേന നീലപീതാധിഭിർയുതാ രൂപഭേദം അവാപ്നോതി ധ്യാനഭേദ തഥാച്യുതാ.
മൈര്യദാ വിഭാഗേന നീലപീതാദിഭിർയുതഃ രൂപഭേദം അവാപ്നോതി ധ്യാനഭേദാ തദാച്യുതഃ. When the jewel known as Vaiduria touches various other materials, it appears to be separated into different colors, and consequently its forms also appear different. അപ്പോ രത്നം, വൈഡൂര്യ രത്നം മറ്റ് ലോഹങ്ങളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ it appears to be separated into different colors. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിറങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. Consequently, its forms also appear different. അതിന്റെ രൂപവും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണുന്നു. Similarly, according to the meditational ecstasy of the devotee, the Lord who is known as Achyuta, the infallible one, appears in different form, although he is essentially one. അപ്പൊ നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് രൂപത്തിലാണ്, ഏത് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ സങ്കല്പം എന്താണ്, അതനുസരിച്ച് ഭഗവാനോട് ആ സങ്കല്പത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇപ്പൊ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് നാരദ മഹർഷി ഡീറ്റെയിൽഡ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ അപ്പിയറൻസ്, വിഷ്ണു എങ്ങനെയൊക്കെ ഫോം എങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതേ രൂപത്തില് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ധ്രുവന് മനസ്സിലായത് ഭഗവാനാണെന്ന്. നാരദൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തിനെ പറ്റി വർണ്ണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് സങ്കല്പത്തിലാണോ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്, അപ്പൊ അത് ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം ഒരു രൂപത്തിനോട് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. ആ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ആ ഭഗവാനെല്ലാം ഒന്നാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് ഏത് രൂപമാണോ ഇഷ്ടം ആ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ദിസ് ഇസ് എ വേഴ്സ് കോട്ടഡ് ഫ്രം ശ്രീ നാരദ പാഞ്ചരാത്ര. നാരദ പാഞ്ചരാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. 157. ബട്ട കഹേ കാഹാ നാമി ജീവ പാമാര, കാഹാൻ തുമി സെ കൃഷ്ണ സാക്ഷാത് ഈശ്വര. वट्टा काहे कहा नामी जीवा पामारा, काहान तुम्ही सेई कृष्ण साक्षात ईश्वरा. Venkat Bhatta then said, I am an ordinary fallen living entity, but you are Krishna, the Supreme Personality of God himself. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വെങ്കട്ട് ഭട്ടയ്ക്ക് മനസ്സിലായി തന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വേഷം മാറി വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വെങ്കട്ട് ഭട്ട then said, I am an ordinary fallen living entity. ഞാനൊരു ബദ്ധാത്മാവാണ്. പക്ഷെ യു ആർ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് സ്വയം കൃഷ്ണനാണ്, സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. അപ്പോ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ കൃഷ്ണനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതും കൃഷ്ണനോട് താരതമ്യപ്പെടുന്നതും ഒഫൻസ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വെങ്കട്പെട്ട ആ കാര്യം ചെയ്യില്ല, അപരാധം ചെയ്യില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നല്ലതായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലായി വെങ്കട്പെട്ടയ്ക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇസ് നൺ അതർ ദാൻ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ സ്വയം ആണ്, കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം ആണ്. അഗാധ ഈശ്വര ലീല കിച്ചു ന ജാനി തുമി ഏകഃ സേ സത്യകാരി മാനി. आगाता ईश्वरा लैला किच्छु न जानी, तुम्ही ये कहा से ये सत्यकारी मानी. The transcendent pastimes of the Lord are unfathomable. നമ്മളുടെ ഈ ടൈനി ബ്രെയിനുണ്ടോ, നമ്മളുടെ യുക്തി ഉണ്ടോ, നമ്മളുടെ ബുദ്ധി ഉണ്ടോ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ദിവ്യ ലീലകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ശരിക്കും ക്ലിയർ അല്ല പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല. എങ്ങനെയാണോന്ന് അറിയില്ല. അതെ അതെ ക്ലിയർ എടുക്കോട്ടെ. ചക്ക മതിജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭു. ബ്രേക്ക് ഇതുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിർത്താം. അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ. അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ വെങ്കട്പെട്ട പറയുന്നത്. ഓക്കെ.
158. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतपुरी वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। स्टार्ट करो। हरे कृष्ण जी,